ذلك الكتاب لا ريب فيه آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محبتوں کے ساتھ درود شریف پڑھنے اللهم صل علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد المعبد والکرم وانبر العلم والعلم والحکم بارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج کی یہ حجازی کانفرنس جو جامعہ مدینۃ العلوم کے صحن فکر و دانش میں منعقد ہے، بے پناہ مسرت اور خوشی کی بات ہے کہ اس جلسے سے خطاب کرنے کے لیے ازہر ہند الجامعۃ الاشرفیہ کے صدر المدرسین پرنسپل شیخ الجامعہ حضرت علامہ مفتی بدر عالم صاحب قبلہ مصباحی تشریف لائے ہوئے ہیں. انشاءاللہ ان کا خطاب نایاب ہوگا. میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں. آپ سکون کے ساتھ تشریف رکھیں کیونکہ حضرت کا ورود مسعود یہ پہلی بار یہاں ہوا ہے. وہ یہاں سے جائیں تو خوبصورت کا اثر لے کر جائیں کہ میں فلاں جگہ گیا تھا اور مجمع اتنا اچھا تھا. اور ہونا چاہیے اس لیے کہ اس ادارے کی سربراہی نبی رہے سرکار نمازی جلالت الارشاد حضرت علامہ الحاج الشام پیر طریقت محمد ہاشم القادری والمصباحی دامت ظلہ فرما رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میں آج وہاں گفتگو کر رہا ہوں جو درسگاہ بھی ہے اور خانقاہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. درسگاہ بھی ہے اور ظاہر ہے کہ جسے جلالت الارشاد نے جس ادارے کو قائم کیا ہو وہاں سے روحانیت کی شعاعیں پھوٹ رہی ہیں. بے شک. تو جہاں روحانیت ہو وہ خانقاہ ہے اور جہاں علم کا اجالا ہو وہ درسگاہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو درسگاہ و خانقاہ کے حسین میں امتداد میں ہم بیٹھے ہیں. اور سچائی یہ ہے کہ شیخ المشائخ حضرت سرکار سرکاہی کا فیضان ہے جو چھن رہا ہے اور اس کی بارش میں بیٹھ کر ہم اپنے وجود کو تر بتر کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو محبتوں کے ساتھ آپ تشریف رکھیں. انشاءاللہ بہت جلد میری گفتگو ختم ہوگی اس لیے کہ معیاری خطاب آپ کو سماعت کرنی ہے. بہت اچھی شاعری حضرت اکمل ویشالوی کی آپ نے سماعت کر لی. بہت خوبصورت نقابت نقیب اہل سنت حضرت مولانا ضیاء المصطفیٰ مدنی سے آپ سن رہے ہیں کہ ملک کے طول و عرض میں جن کی نقابت کا شہرہ ہے. یاد رکھیں کہ جہاں درسگاہ کی عظمتیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے خانقاہ کی ابتدا ہوتی ہے. اور اسے دیکھنا ہو تو چلے یو پی میں ایک شہر ہے رامپور، جانتے ہیں؟ مراد آباد اور بریلی شریف سے لگ کے یہ شہر ہے رامپور. وہاں ایک مزار ہے، صاحب مزار کا نام ہے حضرت جمال اللہ. کیا نام ہے؟ یہ مہینہ شعبان کا ہے. 29 تاریخ ہوگی اور مسجد کے متولی پریشان ہوں گے کہ اب چلنا چاہیے، حافظوں کا انتظام کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ اس جامعہ مدینۃ العلوم میں حاضر ہوں گے. پیر طریقت حضرت علامہ الحاج الشاہ مفتی محمد ہاشم صاحب قبلہ سربراہ اعلیٰ سے کہیں گے حضور اب چاند نکلنے والا ہے
तरावी शुरू होने वाली है, हाफिज का इंतजाम फरमा दे, होगा ना ये। ऐसे ही हजरत जमालुल्लाह की बारगाह में कुछ लोग पहुंचे और अर्ज किया, सरकार आज 29 तारीख है, चांद निकलने वाला है और हाफिज की जरूरत है। हजरत ने फरमाया, मैं जितने हुफाज थे हमने सब भेज दिया, अब तो कोई हाफिज है नहीं, कहाँ से लाऊं? कहने हुजूर देना तो आपको है, इसलिए कि हर साल आप ही की खानकाह से मैं हाफिज लेकर जाया करता था, तो अगर आज आप नहीं देंगे तो देगा कौन? का अजीब आदमी हो, मैं क्या एक रात में हाफिज पैदा कर लूं? कहां से लाऊंगा? कहा नहीं हजरत, देना आप ही को है। तो कुछ लोग बड़े मुंह लग्गू होते हैं, अपनी जुबान में बड़े करीब होते हैं, जैसे मैं हजरत का मुंह लग्गू हूं। कहा कि नहीं देना तो है। कहा अच्छा देना है तो ऐसा करो, मेरी खानकाह में आराम करो और सुबह जो तुम्हें नजर आए पहला आदमी उसको पकड़ के ले आ। वाह। अब आज का मसला नहीं है, ये 600-700 साल पहले का मसला है, जो घरों में बाथरूम का इंतजाम नहीं था, लोग बाहर जाया करते। हम लोग अपने बचपन में तो एक साहब लोटा लेकर सुबह सुबह, और ये वाला समझे, ये वाला समझ गए, वो आ रहे थे और जैसे वो आए दोनों की मुलाकात हुई, टकराव हुआ। कहा चलो हजरत बुला रहे हैं। कहा सुबह में मुझे हजरत क्यों बुलाएंगे? कहा नहीं हजरत ने कहा है कि पहली मुलाकात जिससे हो उसे बुला के मेरी खानकाह में ले आ। बहुत जिद करने के बाद वो तैयार हुए और उन्हें ले करके खानकाह में आए। जैसे ही हजरत की नजर पड़ी, फरमाया अजीब आदमी हो, यही तुम्हें मिला था? ये ऐसा तुमको कहां से मिल गया? क्या हुजूर आपने कहा था ना कि जो पहले मिले उसको लेकर आना। कहा तो था। कहा यही मिला? कहा यही मिला। कहा अच्छा चलो ले आए हो तो कुरान का एजाज दो, अब ले आए हो तो खानकाह की अजमतें देखो, अब ले आए हो तो किरदार का तकद्दुस देखो, अब ले आए हो तो सीरत की तहारत देखो, अब ले आए हो तो करामत का बापन देखो, अब ले आए हो तो ख्यालात की अजमतें देखो कि दरसगाह अलग है जहाँ पढ़ाया जाता है और खानकाह अलग है जहाँ पिलाया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। ले आए कहा? हजरत ने कहा करीब आओ। करीब बुलाया उसे, कहा कि आंख बंद करो प्यारे। आंख 10 सेकंड के लिए बंद करवा दी और सीने से लगाया और फरमाया आंख खोलो। जैसे ही आंख खोली उसने कहा क्या हुआ? कहा हुजूर 15 पारे याद हो गए। सुभान अल्लाह। एक पारे से लेकर 15 पारे तक दिल में महफूज हो गए। फिर हजरत ने सीने से लगाया, आंखें बंद करवाई, फिर खुलवा दिया और कहा अब कितना हुआ? कहा हुजूर 16 से लेकर 30 तक याद हो गए। ये दरसगाह है जो 3 साल की मेहनत के बाद हाफिज बनाया जाता है और वो खानकाह है कि 20 मिनट में हाफिज कुरान बना दे। तो दरसगाह वो है जहाँ पढ़ाया जाता है और खानकाह वो है जहाँ पिलाया जाता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जाहिर है कि हजरत जलालतुल इरशाद सरकार नमाजी, ये हमारी कम नसीबी है कि हमने उनकी ज़ियारत नहीं की, लेकिन ज़माना देखा, यानी ज़माना था मगर हमने उन्हें ज़ियारत नहीं की। मगर इन आंखों में जलालतुल इरशाद के जलवे देख रहा हूं। बड़ी मुबारक है वो आंखें जिन आंखों में हजरत जलालतुल इरशाद का जलवा महसूस है। वाह 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 वाह। बारिश नहीं हो रही थी, लोगों ने इस्तिस्का की नमाजें पढ़ी, दुआएं की, बारिश नहीं हुई। एक दीवाना पीछे से खड़ा हो गया, कहा क्या कर रहे थे? कहा बारिश के लिए नमाज पढ़ रहा था। क्या हुआ? कहा दुआएं की, मकबूल नहीं हुई। उसने जब ये जवाब दिया, दीवाने ने हाथ उठा दिया। वाह वाह वाह। मौला है बारिश अदा कर दे। अभी हाथ गिरे नहीं थे कि रहमत इलाही बरसने लगे, बादल झूमने लगा, पूरी आबादी जलथल हो गई, लोगों ने कदम थाम लिए। दीवाने बात क्या है? यहाँ आलिम भी है, हाफिज भी है, मुफ्ती भी है, बड़े मुफस्सिर भी हैं, किसी की दुआ कबूल न हुई। आखिर तुमने कौन सा कलमा पढ़ा है कि हाथ
کہ بس ایک جلوہ ہے، اس جلوے کا وسیلہ خدا کی بارگاہ میں پیش سبحان ہے۔ اللہ سبحان کہ اللہ وہ جلوہ کون سا ہے؟ کہ جلوہ یہ ہے کہ مولا عمل اچھا نہیں ہے، کردار اچھا نہیں ہے، سیرت اچھی نہیں ہے، مگر اے مولا ان آنکھوں نے بایزید بستامی کو دیکھا، اس جلوے کے تقدس کی قسم تو بارش عطا فرما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یاد رکھیے کل کا زمانہ وہ تھا کہ جن آنکھوں میں حضرت بایزید کا جلوہ ہو وہ عظیم ہے، اور آج کا زمانہ یہ ہے کہ جن کی آنکھوں میں جلالت الارشاد کا جلوہ ہے وہ آنکھیں محترم ہیں، سبحان اللہ وہ دل محترم ہے، وہ نگاہیں محترم ہیں، وہ جذبات محترم ہیں، اور وہ ادائیں محترم ہیں جن اداؤں میں جلالت الارشاد کے کردار کی خوشبو نظر آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار سرکاری، فیضان سرکار نمازی۔ شخص کا کارنامہ نہیں ہے کہ اتنی بڑی وسیع زمین حاصل کر لے اور اس پر علم کا اتنا خوبصورت گلشن آباد کر دے، سبحان اللہ۔ نہیں، اس میں جلالت الارشاد کی کرامتیں ہیں، واہ 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 واہ۔ ان میں جلالت الارشاد کی آہ صبح گاہی ہے، اس میں جلالت الارشاد کی نالۂ نیم شبی ہے، اس میں جلالت الارشاد کے کرامت کا باغپن ہے، اس میں جلالت الارشاد کے نگاہوں کا تقدس ہے، اس میں جلالت الارشاد کی پیشانی کا وقار ہے، اس میں جلالت الارشاد کے خیالات کی عظمتیں ہیں، اس میں جلالت الارشاد کے مستقبل کی تعمیر کا ایک حسین جذبہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرد مجاہد نے، ایک مرد قلمبند نے ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر ایک نقشہ بنایا ہے، اسی نقشے کو مدینۃ العلوم پھپلی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ واہ واہ۔ جلالت الارشاد ماشاء اللہ۔ اس مرد قلندر کا نام ہے کہ جس نے ان کی نگاہوں سے پیا ہے، اسی نگاہ سے پینے والی ایک عظیم شخصیت کا نام حضرت علامہ ہاشم مصباحی ہے، اور ایسے نہ جانے کتنے ہیں، یقین جانے ان کی بارگاہ سے چند دانے لے کر نہ جانے کتنے دانے ہو گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چند دانے لے کر نہ جانے کتنے دانے ہو گئے، جو بیک وقت یہ ضروری نہیں ہے کہ درسگاہ میں پڑھے وہی عالم ہے، نہیں، رب کا فیضان جس پہ جھوم جائے۔ واہ واہ واہ۔ جنہوں نے سرکار سرکاری کی صبح دیکھی ہو، شام دیکھی ہو، خلوت دیکھی ہو، جلوت دیکھی ہو، صبح دیکھی ہو، شام دیکھی ہو، ادا ادا دیکھی ہو، یقیناً اس مجسم شخصیت کا نام جلالت الارشاد ہے۔ وہ حضرت سرکار سرکاری سے پی رہے ہیں، اور یہ اب پیتے پی رہے ہیں تو صرف مظفر پور سیراب نہیں ہو رہا ہے، بنگال بھی سیراب ہو رہا ہے، اڑیسہ بھی سیراب ہو رہا ہے، بنگال مختلف صوبے سیراب ہو رہے ہیں۔ گویا اس مرد مجاہد نے جہاں خانقاہ کے لیے مرد قلندر کو پیدا کیا، وہی درسگاہ قائم کر کے عالم بھی، حافظ بھی، مفتی بھی، محدث بھی، مقنن بھی، شاعر بھی، ادیب بھی، خطبہ بھی، نقطہ بھی پیدا کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات یہ حجازی کانفرنس ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ وہ منظر دیکھیں گے جس منظر کو دیکھنے کے لیے آپ 1 سال سے پریشان رہے ہیں۔ نہیں، آپ کا تعاون ہے، آپ کی محبتیں ہیں کہ ادارہ عروج کی منزلوں کو چھو رہا ہے، چھو نہیں رہا ہے بلکہ اسے روض کے آگے بڑھ رہا ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ سریا کی بلندی جہاں جھک کے سلام کر رہی ہو، اس مدرسے کا نام جامعہ مدینۃ العلوم پولیس، سبحان اللہ۔ اور جہاں تاج محل کا حسن کٹورا لے کے حسن کی بھیک مانگتا ہو، اس ادارے کا نام جامعہ مدینۃ العلوم ہے، اس لیے کہ وہ کسی بادشاہ نے بنایا تھا، اور یہ اللہ کے ولی نے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسول اللہ کے شہدائی نے بنایا ہے، غوث اعظم کے غلام نے بنایا ہے، خواجہ کے دیوانے نے بنایا ہے۔ دیوان نگارنے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے دورہ کبھی کبھی، اور گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہو نجوم نے، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمہ کبھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اب آپ وہ دیکھیں گے ان
निगाहों से रश्के जिना मनाजिर हुफ्फाज के सरों पर तकमीले हिफ्ज़ की दस्तार रखी जाए और उलमा के सरों पर तकमीले आलमियत की दस्तार सजाई जाए। और जानते हैं हाफिज कौन है? हाफिज किसे कहते हैं? सुने, हजरत औरंगजेब का साहिबजादा हाफिज हो गया। औरंगजेब को जानते हैं ना? ये तारीख का बड़ा अलमिया है और हिंदुस्तान की तारीख की बड़ी ट्रेजेडी है कि हिंदुस्तान में उससे बड़ा इंसाफ पर बादशाह नहीं आया, लेकिन उस तारीख को मस कर दी गई। जिसे आला हजरत का कलम रहमतुल्लाह अलैह लिख रहा हो वो बादशाह कितना अच्छा हो, वो औरंगजेब कितना किरदार का अच्छा मालिक होगा। हजरत औरंगजेब ने अपने बाप को खत लिखा कि आपका पोता हाफिज कुरान हो गया है, दिल्ली को दुल्हन बना दिया है, सड़कों से नूर फूट रहा है, गलियां सजा दी गई है, आइए अपने बच्चे पोते के जश्न में शरीक हो जाए। तो उनके अब्बा ने कहा कि नहीं, मुझे कोई खुशी नहीं, मुझे कोई खुशी नहीं। कहा तुमको खुशी नहीं? आपको खुशी नहीं? आपका पोता हाफिज कुरान हुआ, आपको खुश होना चाहिए। नहीं, खुशी मुझे उस वक्त होगी कि मेरा बेटा हाफिज कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों? इसलिए कि कल कयामत के दिन अल्लाह पाक अपनी रहमत वाले हाथों से हाफिज कुरान के वालिदैन के सर पर सोने का ताज अता फरमाएगा। और जब ये जमात खड़ी होगी तो लोग कहेंगे मौला ये अंबिया की जमात है, ये उलमा की जमात है, ये मुहद्दिसीन की जमात है, ये किसकी जमात है जिसके सर पर तू अपने दस्ते करम से सोने का ताज अता कर रहा है? तो रब का करम झूमेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर बदरुल उलमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात मिंबर रसूल पर खतीब आज़म हिंदुस्तान अदीब शहीर आसमानी खिताबत के बदरी मुनीर बादशाह थे और आज के बादशाह नहीं, कल के बादशाह के जहाँ तिब्बत भी इसी में है, लंका भी इसी में है, अफगानिस्तान भी इसी में है, पाकिस्तान भी इसी में है, बांग्लादेश भी इसी में है। बड़ी वसी चौड़ी जमीन का मालिक औरंगजेब, सल्तनत के कारोबार को देखने वाला बादशाह, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वाला बादशाह, जुल्मतों को शिकस्त देकर नूर फैलाने वाला बादशाह। लेकिन जब उन्होंने ये सुना कि अब्बा का हुक्म है कि मैं हाफिज हो जाऊं, तो 6 महीने में वो हाफिज कुरान हो। कारोबार कर रहे हैं ना, यानी सबके इंसाफ को देख रहे हैं, और उसके बाद अगर वो हिफ्ज कर रहे हैं 6 महीने में, तो बहुत बड़ी बात है। तो ये कुरान का एजाज है, नबी का फैजान है और परवरदिगार का करम है कि कोई इस तरह से हाफिज कुरान हो जाए। लेकिन याद रखें ये हजरत औरंगजेब है जो 6 महीने में हाफिज कुरान हुए, और हम सबके इमाम अहमद रजा आला हजरत रज़ी अल्लाह कुरान शरीफ हाथों से लिखते थे और जो हदिया होता था वही अपने ऊपर खर्च करते थे। टोपियां सिल कर उसे फरोख्त करते और उससे जो आमदनी होती वो अपने जिंदगी में इस्तेमाल करते थे। बहरहाल मुस्तकिल अब वो तरावी सुनाने लगे। एक साल ऐसा हुआ कि यूपी का एक दीवाना पीछे खड़ा हुआ, रमजान का महीना और पीछे दीवाना। अभी एक रकत पढ़ी थी कि दीवाने ने लुकमा दे दिया, दूसरी रकत पूरी की और जलाल में खड़े हो गए। क्या किसने लुकमा दिया है? कहा मैंने। कहा मेरी याददाश्त तो तुम चैलेंज कर रहे हो, मेरी कुव्वत हाफजा पे तुम उंगली रख रहे हो, मेरी याददाश्त को तुम ठोकर मार रहे हो। क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि मुस्तकिल रात दिन में तिलावत कुरान करता हूँ और तुम मेरी याददाश्त को चैलेंज कर रहे हो? हम और आप होते तो क्या होता? सर से पांव तक पसीने छूट जाते, पांव में लर्जिश आ जाती, जिस्म लर्जा बरंदाम हो जाता। लेकिन वो दुनिया का दीवाना नहीं था,
नबी का दीवाना था। जैसे ही करख्त लहजे में हजरत औरंगजेब ने कहा कि तुम मेरी याददाश्त को चैलेंज करते हो, कहा तुमने गलत पढ़ा है इसलिए हमने लुकमा दिया। लाओ कुरान, उठाओ कुरान। उस वक्त दिल्ली की जामे मस्जिद में कुरान के 9 नुस्खे मौजूद थे। जब 9 नुस्खे सामने लाए गए तो 5 नुस्खों से हजरत औरंगजेब की तायीद हो रही और 4 नुस्खे से दीवाने की तायीद हो रही। जलाल और बढ़ गया, गजब में और तेजी आ गई, कुव्वते याददाश्त पे और भरोसा बढ़ गया कि ये 5 नुस्खे मेरी तरफ, 4 उनकी तरफ, सही मैं हूँ। इतना कहना था कि अब दीवाने को जला। दीवाने ने अपना दाहिना हाथ औरंगजेब की आंख पे रखा, बेहोश हो गए। चंद लम्हों में होश आया, कदमों में गिर गए, कहा कि हजरत जो आपने कहा है वही सही है। इतनी जल्दी फैसला बदल दिया, इतनी जल्दी गजबनाक माहौल को तुमने कदमों से रोक दिया, इतनी जल्दी जलाल जमाल में तब्दील हो गया, क्या बात है? कहा हजरत अब तक मैं कुरान को इन पारों में पढ़ा करता था, लेकिन जैसे ही आपने अपना दस्ते कलम रखा है तो निगाहों के सामने ये कुरान नहीं है, लौहे महफूज पढ़ रहा हूँ और लौहे महफूज में वही है जो आपने लुकमा दिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सजदे में गिर पड़े औरंगजेब का परवरदिगार करम तेरा कि मेरे मुक्तदियों में ऐसे लोग हैं जो लौहे महफूज देखते नहीं है, दिखा देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। तो देखा आपने, तो बात ये हुई, समझ में आई कि एक है खानकाह और एक है दरसगाह। खानकाह दरसगाह से पढ़ के आए थे हजरत औरंगजेब, लेकिन दीवाना जो खानकाह का तेवर लिए हुए था, दीवाना जो खानकाह का जलाल लिए हुए था, दीवाना जो खानकाह का जमाल लिए हुए था, दीवाना जो रसूलुल्लाह के फैजान से शराबोर था, जो दीवाना मदीने से जिसकी डोर बढ़ी हुई थी, वो दीवाना गौसे आदम की चौखट से जिसकी अजमतें वाबस्ता थी, जब वो दीवाना खड़ा हुआ है तो सारी मादियत दम तोड़ती नजर आ रही है और खानकाह की अजमतें निगाहों में नूर का सवेरा फैलाती नजर आ रही है। तो हजरात ये खुशी हो रही है कि ये दरसगाह भी है, खानकाह भी है, कादरी खानकाह और जामिया मदीनतुल उलूम। मैं बड़े फख्र से आपकी दुआ से पूरे मुल्क का दौरा करता हूँ, मगर बड़े फख्र के साथ मैं ये कहता हूँ कि शुमाली बिहार में 2 मियारी दरसगाह है। एक दरसगाह का नाम जामिया मदीनतुल उलूम फगली शरीफ मुजफ्फरपुर है और दूसरी खानकाह दरसगाह जामिया ज़ियाइया फैजुर रज़ा ददरी सीतामढ़ी। इस इदारे ने आज भी अपनी अजमतें महफूज कर रखी है, आज भी अपना मेयार महफूज कर रखा है, आज भी अपना इल्मी तंतना कायम रखा है, आज भी अपनी जहन साजी को महफूज रखा है। जहाँ तलबा पढ़ते भी हैं, किरदार साजी का माहौल भी होता है और वहाँ निगाहों से भी पिलाया जाता है और किताबों से भी पिलाया जाता है। जाहिर है कि यहाँ सरकारें नमाजी हैं, वहाँ हजरत दावत इस्लामी के अजीम मुबल्लिग और मुर्शिद मुहतरम हजरत अल्लामा अलहाज शाह मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब अलैहि रहमत। तो बहरहाल मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि आपका मुकद्दर है कि आप इस खानकाह से भी जुड़े हैं और इस दरसगाह से भी जुड़े हैं। खुदाए पाक इस रिश्ते को न सिर्फ मजबूत करे बल्कि इसमें मजीद दुबालगी अता फरमाए, इस रूहानियत में मजीद तक़वियत अता फरमाए और इससे वाबस्तगी का जो सुनहरा मौका आपको मैसर आया है उसमें मजीद इस्तेहकाम अता फरमाए। आखिरी बात ये देखिए, मेरे हाथ में बड़ी मोटी किताब है और लिखने वाले बहुत पतले हैं। दरसगाह में बैठने के बाद समझ में आता है कि उस्ताद कैसा है और किताब पढ़ने के बाद समझ में आती है बात कि मुसन्निफ कैसा है। आज हम तकरीर की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। मैं नई नस्लों से कहता हूँ कि तवज्जो दें, सही है, इस्लाह का बड़ा हसीन मौका है और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि एक वक्त में इतने लोग मिल जाते हैं जिनकी किरदार साजी भी होती है और रूह की सफाई भी होती है। लेकिन याद रखें,
تقریریں ہوا کے دوش پہ سفر کرتی ہیں، اور ایسا ہوتا ہے کہ فضاؤں کے شور میں تقریر گم ہو جاتی ہے، اس کا وجود ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ 1 سال 2 سال 3 سال بہت زیادہ ہے تو تقریر کے اثرات ہوتے ہیں، مگر آپ کو خوشی ہوگی اسی مادر علمی سے اور اسی گلشن علم سے چند خوشے چننے والی شخصیت کا نام حضرت علامہ مولانا فاروق احمد تیغی ہیں، جنہوں نے بڑی کاوشوں کے بعد تاریخ الانبیاء کتاب ترتیب دی۔ میں نے الف سے لے کے یہ تک پڑھی ہے، میری مجبوری تھی پڑھنا۔ حضرت نے کہا کہ بھائی آپ ہی کو اس پہ مقدمہ لکھنا ہے، میں نے کہا میں اس لائق تو ہوں نہیں، شکستہ قلموں کے ساتھ کھردرے الفاظ میرے پاس ہیں، میں لکھ کیا سکتا، لیکن وہ بزد ہوئے کہ ڈاکٹر امجد رضا نے بھی کہا ہے کہ قمرالزماں سے لکھواؤ، اب ان کا بھی پریشر بڑھا تو اب میں نے لکھنے کی حامی تو پڑھ لی، لیکن قلم میں وہ صلاحیت نہیں ہے، زبان میں وہ قوت نہیں ہے اور فکر میں وہ وسعت نہیں، مگر احباب کا حکم، اس بنیاد پر اب میں نے اثر نو پوری کتاب پڑھی، ظاہر ہے لکھنے کے لیے پڑھنا ضروری ہے، تو پوری کتاب میں نے پڑھی اور پڑھنے کے بعد میں نے اس پہ تاثر لکھا ہے، اور بڑی معلوماتی کتاب ہے۔ آپ یقین جانیں ایک مقرر 3 دن تقریر کر 3 دن محنت کرتا ہے تو بہت اچھا خطیب ہوتا ہے، لیکن 5 صفحے کا مقالہ لکھنے کے لیے کم سے کم 15 دن مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ پوچھے حضرت فقہی سیمینار میں تشریف لے جاتے ہیں، کسی بھی ٹاپک پر فقہی سیمینار میں مقالہ لکھنا ہو تو حضرت کتنا مطالعہ کرتے ہیں، فکر کے کتنے چراغ جلاتے ہیں، قلم کی کتنی روشنائیاں خشک ہوتی ہیں اور خیالات کے کتنے ادھیڑ بن یہ ہوتے ہیں، تب جا کے 5 صفحے کا مقالہ ہوتا ہے۔ اور یہاں تقریباً 700-800 پیج کی یہ کتاب ہے، اس میں حدیث بھی ہے، قرآن بھی ہے، تفسیر بھی ہے، اقوال ائمہ بھی ہے، بزرگان دین کی عظمتیں بھی ہیں، اور اس میں قلم کا لخلخہ بھی ہے، فکر کی وسعتیں بھی ہیں، خیالات کی بلندیاں بھی ہیں، یہ ساری چیزیں انہوں نے اس کتاب میں جمع کر دی ہیں۔ میں چاہتا نہیں ہوں بلکہ گزارش کرتا ہوں کہ جب آپ یہاں سے جائیں تو یہ سمجھیں کہ میں اپنے پیر جلالت الارشاد سرکار نمازی علیہ رحمہ کے نام پہ یہ کتاب لے کے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جب ہم آپ یہ پڑھیں گے تو اس کا ثواب حضرت کو ملے گا۔ قیمت کیا ہے؟ بس 200 روپے۔ میں جانتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو گٹکا کھا کے پھینکتے ہیں، لوگ 15 روپے 20 روپے کے گٹکے 1 گھنٹے میں کھا لیتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو ناکامیوں کی طرف لے کے جا رہی ہیں۔ اب گٹکا کھانے کا وقت نہیں ہے، اب ہمیشہ منہ کو اتنا پاکیزہ رکھیے کہ خوشبو آئے، نماز کی خوشبو آئے، تصوف کی خوشبو آئے، علم کی خوشبو آئے، روحانیت کی خوشبو آئے، تو آپ ان غلط چیزوں کو چھوڑیں اور اسی پیسے سے 200 روپے میں یہ کتاب لیں، آپ بھی پڑھیں، آپ کی نسلیں بھی پڑھیں گی، اور یاد رکھیے جب آپ یہ پڑھیں گے تو سرکار نمازی کی روح خوش ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔